Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon, miss. Good afternoon, everyone. Good afternoon, miss. Okay, everyone, please mark your attendance. Okay, miss. Take it, Amma. 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 Okay, computer. മിസ് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സില് ഉമ്മ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിന്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഉമ്മയാണോ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത്. Okay. So we were discussing the activities, exercises of chapter 3. We didn't finish that, right? നമ്മളത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലാതെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. എവിടെ വരെ എഴുതിയ ലാസ്റ്റ്? ഡു യു റിമെമ്പർ? Page number 25. Page number 25. Okay. Page number 25. Filling the blanks. Okay. We were reading that, I think. അല്ലേ? Okay, okay. നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തു. Then ആൻസർ പറയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പേജ് നമ്പർ എത്ര? 25. Okay. I'll read the question once again. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം. ആരെങ്കിലും മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. അറ്റൻഡൻസ് ആകെ 6 പേരെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 10 പേര് മാർക്ക് ചെയ്യണം. You should mark your attendance, okay? Do it fast. Mark your attendance. ഇനിയും 5 പേര് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഞാൻ പേര് വിളിക്കണോ? ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തവരുടെ പേര് വിളിക്കാം. അലൻ, ആദിത്, ഇഷിക, അനിരുദ്ധ്, റയാൻ, അദീന, റിച്ചാർഡ്, നിയാദ, സാവിയോ, നസ, നീലാഞ്ജന, ദേവാങ്ക്, ഇത്രയും പേരാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്. ഇതിൽ ഞാൻ വിളിക്കാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ they should mark your attendance. Okay. So B, filling the blanks. Computer is an dash machine. Computer is a electronic machine. Okay, good. Turning off the computer is known as dash. Shutting down. Okay. Dash is a long bar present at the bottom of the desktop. What is it? Taskbar. Dash are the small pictures on desktop. What are the small pictures on desktop? Icons. Icons. Okay. Like T for true and F for false. The process of starting a computer is called booting. Is it true or false? The process of the process of starting a computer is called booting. Okay, that is true. Page number 26. That is true.
First one is true. Everyone has to write the answer right now. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതണം. അത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരില്ല. ഓക്കെ, സോ ഡു ഇറ്റ് നൗ. The process of starting a computer is called booting. That is true. You have to write T over it. Miss, page number എത്രയാ? 26. 26. Okay, second question. The taskbar is present at the bottom of the desktop. The taskbar is present at the bottom of the desktop. Is it true? Taskbar എവിടെയാ കാണാം? റൈറ്റ് സൈഡിലാണോ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ, ടോപ്പിലാണോ, ബോട്ടം ആണോ? ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എവിടെയാ? നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടാസ്ക് ബാർ എവിടെ കാണാം? എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബോട്ടം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയോ? 26 പേജ് നമ്പർ 26 ആണ്. അതില് C, we are discussing C. Write T for true and F for false. Okay, first question. The process of starting a computer is called booting. Okay, the process of starting a computer is called booting, and it's true. That is true. ഒന്നാമത്തത് എന്താ ഇതുണ്ട്? അതല്ലേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ലല്ലോ. That is true. First statement. The process of starting a computer is called booting. Its answer is true. That is true. That statement is true, and you have to write T over there in first question. Okay, listen to me carefully. Everyone must listen to me. എല്ലാവരും സംസാരിക്കാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക, വേറെ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. ഞാൻ ആൻസർ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതാം. പിന്നെ ഞാൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ടു. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The taskbar is present at the bottom of the desktop. The taskbar is present at the bottom of the desktop. Is it true or false? You told the answer, but just say it once. True. True. Yeah, it is true. Yeah, and I'll show you that once again. So, ഇതാണ് ഈ താഴെ കാണുന്ന ലോങ് ബാർ ആണ് ടാസ്ക് ബാർ അല്ലെ? എന്റെ മൗസ് പോയിന്റർ ഞാൻ അതിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. This is called the task bar. Task bar എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ചില ഐക്കൺസ് കാണാം അല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ? ഓക്കെ, സോ this is the task bar and it is present at the bottom of the desktop. So your answer is true. Mark T over there. Second question is true. You have to mark T over there. And moving on to the third question. Third question. Okay, listen to me carefully. Let's do the third question. You can directly switch off the main power supply button to shut down a computer. You can directly switch off the main power supply button to shut down a computer. Okay, അവര് പറയുന്നത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യാം. Yeah, it is false. Can we do that? Okay, we can't do that. Okay, we cannot shut down a computer by simply switching off the power button. We have a procedure to shut down a computer. അല്ലേ? ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളൊരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. What was that? Do you remember the steps? What we have to do to shut down a computer? What were the steps? Do you remember? Okay, I'll share the screen and tell me. Power supply button. What is the first step to shut down a computer?
ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഏത് ബട്ടണാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ചുമ്മാ പവർ സപ്ലൈ ബട്ടൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയർ ആണോ? കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷട്ടിംഗ് ഡൗൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഹൗ ടു ഷട്ട് ഡൗൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ? What we have to do? Can anyone tell? This is my computer. Yeah, tell me. ചാട്ടില് That's not clear to me. That's not clear. Say it again. Shut down. Okay, how to shut down? What are the steps? What was the first step? And the computer എനിക്കിപ്പോ ഓഫ് ചെയ്യണം. You have to instruct me how to shut down it. This is my desktop. Desktopല് icons എല്ലാം ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരോ? എന്താ? ആരെങ്കിലും ആൻസർ പറയുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആരോ സംസാരിച്ചിട്ട് മുറിഞ്ഞു പോയി. ഓക്കെ, എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട? ഫസ്റ്റ് what I have to do first? Very good. Yeah, start button. I'm going to click on the start button. Is it the start button? Yeah, task bar ന്റെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് കോർണറിലുള്ള ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ബട്ടൺ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ആൻഡ് ദിസ് ഹാപ്പൻഡ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തു. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാനിപ്പോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത്. Okay, tell me, what is next? Start button ഞെക്കി. What is next? Start button ഞെക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വന്നു. ഇതിൽ ഏതോ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇനി ഞെക്കണം, ഏതോ ഒന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഏതാണ്? Yeah. Is it the power button? No. Is it the power button? Miss last one. Okay. Okay, start button and this power button. I clicked on power button. Then I got 3 options: sleep, shut down, and restart. Which one I choose? Which one I choose? Shut down. Okay. Yeah, shut down ഇപ്പൊ ചൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ആയി പോകും, ക്ലാസ് പോകും. So I'm not clicking on shut down. Okay, അത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും? അത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലുള്ളത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മാഞ്ഞു പോകും അല്ലെ? ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഡിസപ്പിയർ ആവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ CPU ഓൺ ആണ് അല്ലെ? ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളർ പോലെയോ ബ്ലൂ കളർ പോലെയോ ആവും. അത് ഓരോ മോണിറ്ററിന്റെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, അത് ബ്ലാക്ക് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ആയി പോകും. നമ്മുടെ TV ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആ സ്ക്രീനിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഈ പിക്ചർ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ഓഫ് ആയി പോകും. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മുടെ CPU ഓഫ് ആവും അല്ലെ? ഈ ഷട്ട് ഡൗൺ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ CPUന്റെ സ്വിച്ച് പിടിച്ചല്ല നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. CPU ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രൊസീജിയർ. സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ, ദെൻ പവർ ബട്ടൺ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ. ഇത് മൂന്നും ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, ദെൻ പവർ ബട്ടൺ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ബട്ടൺ. അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു 2-3 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓഫ് ആവും. പിന്നെ നമ്മുടെ CPU സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവും അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏതാ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത്? Okay, after that we have to switch off the monitor. Then നമ്മൾ UPS ജനറലി ഓഫ് ചെയ്യാറില്ല, ബിക്കോസ് അത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഓൺ ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് സ്കൂളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. UPS മോണിറ്റർ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ UPS ഓഫ് ചെയ്യും. പിന്നെ പവർ ബട്ടണും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഓൺ ചെയ്തതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ.
ഓക്കെ, ആ സ്റ്റെപ്സ് മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോയത്. ഐ നോ ദാറ്റ്. ബട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം. സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പോലും നിങ്ങൾ എത്ര സമയം എടുത്തിട്ടാ പറഞ്ഞത്? അത്രയും സമയം എടുക്കരുത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ലേ? ഓക്കെ, നൗ സോ answer for the third question, it is false. You have to write F there. Write F. Then fourth question. The start button is present at the rightmost corner of the taskbar. The task button, sorry, the start button, this is the start button. It is present at the rightmost corner of the taskbar. Is it true? Is it the rightmost corner or leftmost corner? Miss, leftmost എന്നാണോ വേണ്ടത്? ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മാറ്റണ്ട. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തോ. അതിന്റെ ആൻസർ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് അല്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറഞ്ഞത് ചേഞ്ച് വരുത്തിയവർക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. Palasala, false. It is not in the rightmost corner. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 24 Which one? Fourth question എന്ന് പറയോ? Fourth one question. The start button is present at the rightmost corner of the taskbar. The start button is present at the rightmost corner of the taskbar. Now everyone, last class absent True. അതാരും മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന ആള്. ഞാൻ ഞാനത് സംസാരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു? തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ? ഞാൻ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞു, അതിന് ശേഷം ആൻസർ പറഞ്ഞു. നൗ ഐ ആം ഡിസ്കസിംഗ് ദ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ കുറെ പേര് ഇപ്പൊ എന്നോട് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാ? ആരൊക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തു? സംസാരിക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്. ആൻസർ ചെയ്തവർ മാത്രം കഴിക്കും. ലെറ്റ് മീ സീ എവരിവൺ. അപ്പം ആ ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് പേര് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നവരല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോ, എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോ ഓക്കെ ഹാൻഡ്സ് ഡൗൺ, എന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന്, ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേൾഡിൽ പോവരുത്. എക്സസൈസിന് മാത്രമല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി കാര്യത്തിന് ഞാൻ ഇത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കൂടെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി എന്നോട് ഇങ്ങനെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മീൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് നല്ലപോലെ ദേഷ്യം വരും. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, കാരണം 90% മോർ ദാൻ 90% കുട്ടികൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ഈ എക്സസൈസ് തീരുന്നവരെ എന്നെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ്. It is false. Third statement false ആണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പവർ ബട്ടൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനുവേണ്ടി ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. ആ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ഹിയർ just watch my class. Okay, third question answer false ആണ്. Now we are discussing the fourth question, last one. ഈ സെക്ഷനിലെ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആൻസർ ഞാൻ എന്തായാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ആയിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം, ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് പേജ് നമ്പർ 24 മീൻസ് ഏറ്റവും ടോപ്പില് 24 ഏറ്റവും ടോപ്പില് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഈസ് യൂസ് ടു ഓപ്പൺ എനി പ്രോഗ്രാം ഓൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ.
it is present at the rightmost corner എന്നത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് കോർണർ എന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ചെയ്തവർക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും, അത് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഈ ആൻസർ തെറ്റും. ഓക്കെ, എത്ര പേര് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തു? ഐ മീൻ പേജ് നമ്പർ 24 ഏറ്റവും ടോപ്പില് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനില് ഓക്കെ ഗുഡ്. റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക, ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് എഴുതാം. ഓക്കെ, അതില് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ആയ കുട്ടികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഐ നോ ദാറ്റ്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അതിൽ ആബ്സെന്റ് ആയ കുട്ടികളായിരിക്കും അത് എഴുതാൻ ചാൻസ് കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, സോ അത് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് കോർണർ അല്ല, സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഈസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് കോർണർ. ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് കോർണറിലാണ്, ടാസ്ക് ബാറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് കോർണറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, so the answer, the fourth statement is it true or false? Fourth statement, just look at the statement and tell me the answer. Miss, fourth one the question parayo. The start button is present at the rightmost corner of the taskbar. That is the statement, and you have to tell me whether it is true or false. Okay. False. Is it correct? What about others? Are you saying it false? Is it false or true? False. എല്ലാവരും false എന്നാണോ പറയുന്നത്? Is everyone's answer is false? False answer പറഞ്ഞവര് just raise your hands. No need to answer. Just raise your hands. Okay, if your answer is false, then you can raise your hands. Okay. Okay, very good. Your answer is correct. The fourth statement is wrong. It's a false statement. And you have to write F over there. Rightmost corner nana question parnadu, but actually this is not in the rightmost corner. The start button is always present in the leftmost corner. Okay, leftmost corner lana start button. Clear? Okay, fourth question answer എഴുതട്ടോ. ഇനി ഞാൻ D പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ fourth question answer എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. Okay, Abel, do you have any doubt? Okay, hands down. Oh, I told you to. Okay, hands down, everyone. Abel, why are you showing me your hand? Do you have anything to say? Ask Abel Matthew Jitesh. Do you have any doubt? Hello? Abel Matthew Jitesh, where did you go? Okay. D. Do you What do you understand by shutting down a computer? Computer shutting down Okay. Let's discuss the exercise D. Answer the following questions. Answer the following questions. Okay. We have 4 questions over there. Listen to me carefully. Everyone, please listen to me. Every student. Everyone. Naza, where are you looking at? Listen to me. Okay, first question. What do you understand by shutting down a computer? What do you understand by shutting down a computer? Okay, computer shut down ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് അതിൽ നിന്ന്? Shutting down. What do you understand by shutting down a computer? What does it mean? Shut down a computer. To shut down a computer. What? Yeah. Computer switch off ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് shut down ചെയ്യാന്നല്ലേ? Okay, അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു, കുറച്ചു മുമ്പ് കണ്ടു അല്ലേ? Don't forget that. You have to read your textbook. Step by step മിസ് പറഞ്ഞത് ഓർത്തെടുത്ത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം കേട്ടോ. ഓരോ ലൈൻ വായിക്കുമ്പോഴും മിസ് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് മിസ് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ, അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണ്, ചെയ്തിട്ടും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മറക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ബട്ട് ഐ നോ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഉണ്ടാവണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ്. Okay, then
List the different parts of desktop. What are the different parts of desktop? We know desktop, it has different parts. What are the different parts? UPS. No, it's UPS. Did you say UPS? Okay. Parts of a desktop. I think you told me UPS. UPS is not correct. But second one, you told me taskbar. Yeah. Start button. Okay. Okay, I'll share the screen. Look at the screen and tell me. Okay, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, ദിസ് ഇസ് മൈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്, ഒരു സെക്കൻഡ്. No, I'm not asking the parts of a computer. I'm asking the parts of a desktop, not desktop computer. Desktop, my screen, the screen, ille. This is my desktop. You can see that, right? Okay. And what are these? The little pictures, the small pictures in the desktop. It is called. Icon. Okay, very good. That is the first part. Icon. Good, good. And this is the long bar present at the bottom of the. Yeah, taskbar. Good. And in taskbar, in the leftmost corner, there is a button. It is called. Okay, these are the 3 parts of a computer. Okay, ipo ninga padikkanulla 3 parts aanu. First one is icon, then taskbar, icon, taskbar, taskbar il thanne leftmost corner il start button. Clear? Okay. 3 questions. Okay. What is the role of start button? What is the role of start button? This start button നമ്മൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നേ? അതിന്റെ യൂസ് എന്താ? What we are using start button? മിസ്സേ, അത് നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതെ, കറക്റ്റാ. പക്ഷെ മോൻ അത് കറക്റ്റ് വേർഡ്സിൽ പറഞ്ഞ നീ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എങ്ങനെയാ? What did you say? Please say it again. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി പറയാനല്ലേ? ഓക്കെ. To open any program. Okay, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഗെയിംസ് പ്ലേ ചെയ്യാം, അതുപോലെ കലണ്ടർ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് വേർഡിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ, അതൊരു പ്രോഗ്രാം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും. നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പൊ 4+5 ചെയ്താൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ 4+5 ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കാണിക്കും അല്ലെ? ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുക, അത് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. വി യൂസ് ദ start button, okay, to open the programs present in the computer. കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഐക്കൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചാൽ മതി. ഇത്ര ഞാൻ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കില്ല. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസും സോഫ്റ്റ്വെയറും ഫയൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ കാണും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ ഏത് പ്രോഗ്രാം, ഇപ്പൊ പിക്ചർ വരയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ പെയിന്റ് 3D എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം എടുക്കുക. അത് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യേണ്ട വിൻഡോ കിട്ടും. അവിടെ ഞാൻ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പ്രോഗ്രാം ആണോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ ആ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടു ഓപ്പൺ എനി പ്രോഗ്രാം പ്രസന്റ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് സി വരെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തു, ഡിയുടെ ഫോർത്ത് വരെ ചെയ്തു. ഡിയുടെ ആൻസേഴ്സ് ഐ വിൽ ഷെയർ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്. ഹാവ് ടു കോപ്പി ദാറ്റ്, ഓക്കെ, ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് യൂസിങ് യുവർ പെൻസ്. And there is something present in page number 27 and 20. 27. Take page number 27. Okay. AWA's activity zone. Number the steps to switch on a computer in the correct order. You can see 4 images in page number 27. A, number the steps to switch on a computer in the correct order. Okay, first picture. Adil endana switch on cheyyunna endana? The boy is switching on monitor on cheyana alle. Switch on the monitor. He's switching on the monitor. In the second picture enna first picture inde thottu right ulla picture. Thaale illa right ulla picture. Adana uddeshichu. Okay, power button, switch on the power button. Okay, and third picture, what are you doing in the third picture? Yeah, switch on the CPU. And finally, in the fourth picture, Yes. switch on the UPS. That is a UPS. Okay, so which is the first step in these 4 pictures? What is the first step to start a computer? Opening. Okay, we are going to start the computer and you have to tell me the first step in starting a computer. Okay, first step. What we have to switch on? First, we have to switch on the not monitor. Monitor. Yeah, power button. We have to switch on the power button. Okay. So the second. Okay. Adile number 1 ഏത് picture na കൊടുക്കണ്ടേ? Right. Okay. Switch on power. Okay, just a second. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. പക്ഷെ നമുക്ക് 1 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഞാനത് എടുത്തു വരുമ്പോഴത്തേനും ക്ലാസ് തീരുമായിരിക്കും ചിലപ്പോ. ഓക്കെ, computer, operating a computer. Oh my gosh. Can you see the screen? Can you see the textbook in your screen? Yes. Okay. Okay. Which is okay. This is switching